اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی شہری جو چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ہمیشہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور رہنا چاہیے۔ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج جب ہم اسکولی کچہری میں موجود ہیں تو ہمارے پاس گولپور کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں۔ ہماری جو تاجر کمیونٹی ہے ان کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے جو آنکھیں اور کان میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے عزیز شہری یہاں پہ موجود ہیں۔ ایسے مکتبہ فکر کے لوگ جن کو میں نام نہیں لے سکتا ان سے معذرت ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جس پہ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں فخر بھی کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ ان پولیس آفیسرز میں سے ہوں جس نے قانون انسانی حقوق میں باہر کے ایک ملک سے ڈگری لی ہوئی ہے۔ اس حیثیت سے جہاں مجھے اس بات پہ فخر ہوتا ہے وہاں مجھے اپنی ذمہ داری کا دورہ احساس ہوتا ہے کہ ایک وہ پولیس آفیسر، ایک وہ پولیس مین جس کو شاید اپنے حقوق کا اور دوسرے کے حقوق کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اگر وہ کہیں ایکسیسز کر جاتا ہے، کہیں وہ زیادتی کر جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک جھوٹا سچا جواز موجود ہو کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن میرے پاس ایسی کوئی گنجائش، ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے لوگوں کے ساتھ جن کی خدمت کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں۔ میں نے جب یہاں پہ چارج لیا تو میں نے اپنے آفیسر سے ایک ہی بات کی کہ آپ نے کسی زبردست کا خیال نہیں کرنا، آپ نے زیر دست کا خیال کرنا۔ زبردست آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو خوش کریں، آپ اس کا کام نہیں کریں گے تو وہ مجھ سے کرا لے گا، مجھ سے نہیں ہو سکے گا تو کسی اوپر والے سے کرا لے گا۔ لیکن زیر دست جو آپ کو اپنی امید کی آخری کرن سمجھ کے آپ کے پاس آیا، اگر آپ نے اس کی بات سن لی، اس کا دکھ سن لیا، اس کے دکھڑے پہ تھوڑا سا غور کر لیا، اور جو چھوٹا موٹا آپ سے بن پڑا آپ اس کے لیے اگر آپ کر گزرے تو شاید یہی ہماری بخشش کے لیے ایک وجہ بن جائے۔ میں خود پولیس سروس میں کیوں آیا یہ بھی ایک داستان ہے، اور اگر میں یہاں پہ پولیس سروس میں نہ آتا تو شاید میں اس سے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا۔ میں رات کو ایک گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے جو بعد میں سیکرٹری سروس میں بھرتی ہوئی آج وہ سیکرٹری لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ میں شاید میں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب کیتھارسس کرتا ہے انسان، دیکھتا ہے پورے دن کے معاملات کو جج کرتا ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں زیادہ بہتر ہوگا، ابھی بیٹھ جائیں۔ جب دن بھر کے معاملات کو دیکھتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا سیکریٹریٹ میں ہو کے۔ شاید کسی کی فائل روک لیتا، شاید کسی کی فائل تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیتا۔ ادھر الحمدللہ میں جو میرے پاس 30-40 لوگ، 50 لوگ اور سم ٹائم 100 لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سنتا ہوں۔ ہو سکتا ہے 5-8 لوگ ایسے ہوں جن کی اور کوئی سنوائی کی نہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے ان کا چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہو۔ تو یہ میں نے اپنے لیے معیارات مقرر کیے ہوئے کہ لوگوں کی بات سننی ہے اور لوگوں کی پہنچ میں رہنی ہے۔ اس کی ایک کڑی کے طور پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک واٹس ایپ سروس شروع کی ہے، کیونکہ کوٹلی کے ہمارے بہت سارے شہری ڈول نیشنل ہیں، باہر کے ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں، اور ان کے بہت سارے معاملات یہاں پہ پولیس کے متعلق بھی ہوتے ہیں، دیگر ڈپارٹمنٹس کے متعلق بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم ان کا اس طرح ان کا خیال نہ رکھ سکیں۔ لیکن جو ہمارے متعلق مسائل ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے راؤنڈ دی کلاک دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں، کوٹلی کے شہری کسی جگہ پہ بھی موجود ہو، وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہو سکتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریئل ٹائم میں ان کو رسپانس دیا جائے۔ اور ریئل ٹائم شاید یورپ والا نہیں ہوتا، شاید UK والا نہ ہو جو ہمارا ہم لوگوں کا ایکسپوجر ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر مکلف ہیں کوشش کے، تو کوشش ہماری جاری ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم مزید اپنے سسٹم میں بہتری لے کے آ رہے ہیں۔ ایک چیز شاید آپ میں سے کسی نے آبزرو بھی کی ہو کہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو میں ریزنیبل ٹائم اپنے پولیس تھانے کو یا سب ڈویژن کو یا چوکی کو دیتا ہوں، اور اس بات کا میں انتظار نہیں کرتا جی کہ ہمارے یہ جو
लेटर है, ये जो एप्लीकेशन आई हमारे पास, वो थाने में जाएगी। मेरे पास मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी इसीलिए है कि हम इसको इस्तेमाल करें। मैं उसकी तस्वीर बनाता हूँ, एस एच साहब इसके गवाएँ, DSP साहब गवाएँ, और शायद कोई एक आध और आपके यहाँ शहरियों में से भी कोई नुमाइंदा मौजूद है जो जिसको इत्फाक हुआ मुझसे पहले मिलने का, तो हम उनको भेज देते हैं थाने में, और कोशिश करते हैं कि लोगों को थानों के चौकियों पे कम से कम चक्कर लगाना पड़े। इसके साथ साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, चाहे वो जानी वसाइल हों, अफरादी क़ुव्वत की सूरत में हो, माली वसाइल हों, लॉजिस्टिक्स हो, गाड़ियाँ हों या थाने हो, चौकियाँ, जो भी, तो ये आपकी अमानत है हमारे पास। ये भी हमने एक पॉलिसी बनाई है कि कोशिश करेंगे कि हम इन वसाइल को, इन रियासती वसाइल को एक अमीन के तौर पर इस्तेमाल करें और इनका बेहतरीन इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बोझ न पड़े। मैं अपने ऑफिसर से जो दूसरी बात कहता हूँ कि ये याद रखें कि ये वसाइल जो हमारे पास हैं, ये भी लोगों की अमानत है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि शायद यूरोप के तर्ज पे या बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तर्ज पे हम पोलिसिंग लोगों को दे सकें, लेकिन हमने कहीं से शुरुआत तो करनी है। हम इस इंतज़ार में नहीं रह सकते कि कोई और आएगा तो वो हमें सिस्टम बना के देगा। हमने सिस्टम खुद बनाना है, लोगों की पहुँच में रहना है और उनकी जायज़ ज़रूरियात का ख्याल रखना। कोई लंबी बात मैं नहीं करना चाहूँगा आज इसके दिन, क्योंकि हमारी ये जो खुली कचहरी का बुनियादी मकसद जो हमारे IG साहब का विजन भी है और इससे पहले भी रिपीटेडली होती रही है, और मेरा अपना भी ये हाल है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मुझे 3-4 महीने और मज़ीद अगर यहाँ पे पोस्टिंग मेरी रही है, जितना अर्सा भी रहती है, तो मेरी कोशिश होगी कि कोटली के हर कोने में मैं इंशाल्लाह जाऊँ। मैं नॉर्दर्न साइड से बहुत सारे इलाके कवर कर चुका हूँ, इंशाल्लाह अब इस साइड पे भी मेरा है लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। आपको जिस चीज़ की हम एश्योरेंस दे सकते हैं, एक चीज़ की गारंटी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे बस में हुआ, हम आपके जो मामलात हम तक पहुँचे और उनमें हमारी अगर इंटरवेंशन से, हमारी मदाखलत से अगर आपकी बेहतरी हुई तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक बात शायद कुछ लोगों ने ऑब्ज़र्व भी की होगी कि पहले मैं अमूमन ये कहता था कि हम जो सिविल मामलात हैं, दीवानी मामलात में, उनमें हम मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन अब तजर्बे के साथ, उम्र के साथ मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई मामला दीवानी मामला नहीं है, हर मामला फौजदारी मामला है। हमें हर मामले को उसी तरह टैकल करना चाहिए जिस तरह हम फौजदारी मामलात को करते हैं, चूँकि वही सिविल मामलात फौजदारी मामलात की सूरत में जाकर निकलते हैं। और हमारा बदकिस्मती से निज़ाम इंसाफ इतना लंबा, इतना पेचीदा और इतना महंगा है कि इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और जो हमारे मामलात जब माशरे से निकल के अदारों के पास आते हैं तो वो मुकदमे बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर असल मुकदमा एक तरफ रहता है और हम जो उसके जो आगे बच्चे मुकदमे उनसे निपटने में अपनी सारी तवज्जो लगा देते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 30-40 साल गुजर चुके होते हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। हम अपनी कीमती दौलत वक्त उससे आद हो बैठते हैं, हमारे ताल्लुकात माशरे में ख़राब हो चुके होते हैं और उस वक्त हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो मैं जब मेरे पास कोई आता है तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ज़रा तुसी दिल बड़ा करो, थोड़ा दूसरे की वैसे दरखास्त कर सके, वो भी अपना दिल नरम करे नहीं, तो आओ बैठ के थोड़ा राजीनामा करा दें। ये अगरचे हमारे डोमेन में नहीं आता, लेकिन हमारी ये कोशिश रही है और इंशाल्लाह आपको इस बात का पता भी चलेगा कि हम मज़ीद एक एफर्ट कर रहे हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको ADR, और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमारे साथ ही KP में चल रहा है। अगर वो आ जाएगा तो हमारे बहुत सारे मामलात, दीवानी हो, फौजदारी हो सकता है अफराद माशरे के मज़ीन अच्छे लोग खुद ही बैठ के हल कर दें, उसमें अदारों को कम से कम मुदाखलत की ज़रूरत पड़े। अगर ये कानूनी तौर पे हो गया, और ये मेरी एक ख्वाहिश है कि ये हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सारे लोगों को जो अखराजात होते हैं, जो तलखियाँ बढ़ती हैं, जो मामलात ख़राब होते हैं, तो उनसे बच जाएंगे। आज मैं मज़ीद आपसे वक्त और मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगा।
آپ میں سے جس کی جو بات ہوگی ہم کوشش کریں گے بات سنیں، اور جو ہماری چھوٹی موٹی کیپیسٹی ہے اس میں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے.